Hello, good afternoon. Now, today we continue chapter number 4. We last lecture we have studied economic infrastructure, that is, and social infrastructure as a part of service sector. So, in economic infrastructure, transport, energy, and communication it is included. In social infrastructure, education and health here it is included. So now we will learn the measures for the development of economic structure as well as for the development of social infrastructure. First part is increasing installed capacity of electricity generation. It means here all that activities of economic infrastructure, they depend on that electricity generation. Electricity is the base for industrial as well as agriculture as well as the service sector. Without electricity we cannot imagine any economic activity or any service. So here therefore we have to increase our capacity of electricity generation, and that is made by the government. Then Maharashtra government also tries for rural electrification, network improvement and energy conservation. That is the second part of these measures of economic infrastructure, development of economic infrastructure. So electrification already we have discussed in first part. Electrification, but it is different. It is particularly mentioned that rural. The word rural here it is mentioned. Now India is a country of villages, and when villages will be developed, then country will be developed. Therefore, electrification is the base for all that agricultural activities. Agriculture is the main occupation of rural area, and for that we need electrification. And nowadays, small scale industries also are started in that villages, and big companies also here they want to start here that industry, their industries in village area, as due to here that availability of space and cheap labor. Therefore electrification is also necessary. Then network improvement and programs for energy conservation. Here now internet plays very vital role in that communication, and therefore we need here proper network for effective communication, and it is made available by the government. Then programs for energy conservation. Here there are two types of sources: renewable resources and non-renewable resources, energy resources. So we have to conserve our energy resources. There only we can get energy from that. Non-renewable resources should be used properly and wisely. So we have to conserve our energy, and we have to try to get the energy from that renewable resources, and we try to get that energy from natural sources because they are never ending. And this is all types of here that industries which are based on this energy, so their activities here are encouraged by the government in order to conserve the energy. So this is second part. Now third is modified direct benefit transfer scheme to LPG consumers in the state. So here LPG consumers, that means we use here that's like gas cylinder for our kitchen every day. And in the rural area, many people here they are below poverty line, and for them here government has introduced this modified direct benefit transfer scheme to LPG consumers. That means they purchase here that gas cylinder, but the price of that gas cylinder here it is directly deposited in their account. So it is started by Modi government. Now here next point is road development plan. Maharashtra government also here make the plan from 2001 to 2021.
It is also implemented in state, and they have the target to develop 3.37 lakh kilometers up to 2021. म्हणजे 10 वर्षाकरता इथं रोड डेव्हलपमेंट प्लॅन त्यांनी डेव्हलप केला होता आणि त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने एक असं टार्गेट ठेवलं होतं की ते 3.37 लॅक्स किलोमीटर्सचे रोड आहेत ते चांगले सुस्थितीत करायचे किंवा नव्याने बांधायचे. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने मेट्रो रेल्वेचा प्रोजेक्ट केलेला आहे. मुंबईकडून स्टार्ट होतं आणि नागपूरला पण आहे मेट्रो रेल्वे. तर त्या मेट्रो रेल्वेचा जो प्रयत्न आहे तो सक्सेसफुल झालेला आहे आणि आता ती सुरू झालेली आहे. ह्याच्यामुळं फास्ट ट्रान्सपोर्ट इथं आपल्याला अवेलेबल करून देण्यात आलेला आहे. बराचसा टाईम वाचतो आणि तुम्हाला माहिती आहे सिटीमध्ये लोकांचं किती बिझी लाईफ असतं, त्याच्यामध्ये हे खूप युजफुल आहे, हेल्पफुल आहे. एक्झिक्युटिव्हजना किंवा कुठल्याही लोकांना इथं मेट्रो अगदी कमी वेळामध्ये एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाते. तर त्या प्रकारचे एक स्पेशल त्याला कन्स्ट्रक्शन असतं, ते कन्स्ट्रक्शन इथं गव्हर्नमेंटने प्रयत्न केला त्याच्यासाठी आणि ती बऱ्याच प्रयत्नांनंतर आता ती सुरू झालेली आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा, महाराष्ट्र पोर्ट डेव्हलपमेंट पॉलिसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ पोर्ट्स. स्टेट गव्हर्नमेंटचा सागरमाला हा प्रोग्राम आहे, त्याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं सुद्धा त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे. तर हे स्टेट गव्हर्नमेंट ॲज वेल एज सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे दोन्ही या पोर्टची डेव्हलपमेंट होईल या पद्धतीने तिथं प्रयत्न करत आहेत. पॉलिसी तिथं फ्रेम केले जात आहेत, ते इम्प्लिमेंट केले जात आहेत, वेगवेगळे प्रोग्राम लॉन्च केले जात आहेत की जेणेकरून वॉटर ट्रान्सपोर्टला एनकरेजमेंट मिळेल आणि त्यामुळं आपल्याला इथं इम्पोर्ट एक्सपोर्टला इथं थोडंसं फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिली जाते. आणि पोर्ट जर डेव्हलप झाले तर वॉटर ट्रान्सपोर्ट चांगल्या पद्धतीने इथं तुम्हाला इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटला मदत करू शकतं. Then next is here internet subscriber base was 5.45 crores in Maharashtra. पण त्यांनी ते डेटा दिलेला आहे आणि त्या डेटानुसार आपल्याला लक्षात येतं की अदर स्टेटचे कंपॅरिझन केली तर आपल्याकडे इथे इंटरनेट सबस्क्रायबरचे 5.45 करोड्स आहेत. तर ते बाकीच्या स्टेटच्या तुलनेनं इथं इंटरनेट सबस्क्रायबरची परिस्थिती चांगली आहे का, तर तिथे नेटवर्क आपल्याला तिथे ते अवेलेबल करून दिले त्याच्यामुळं हे शक्य झालेलं आहे. आता सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी काय इथं त्यांनी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने काय प्रयत्न केलेले आहेत ह्याच्यामध्ये आपण इथे बघायचं आहे. फर्स्ट इज एज्युकेशन. here our education becomes basic human need as like food, clothes, shelter. In olden days there are only 3 basic wants, that is food, water and shelter, but nowadays human also that means education also here becomes basic need of the human being. The backbone of socio-economic development of any country. Education is backbone, means education plays a vital role in economic as well as social life of the country. Then it is a significant aspect, that is an important aspect of HRD. HRD means human resource development. Human resources are very important for the economic development. If the quality of your human resources is good, or here it is efficient, or it is enthusiastic, then only here the potential of that human resources can be used for the success of economic development or for the sake of economic development. And this education plays very important role in case of this human resource development by introducing various courses, by introducing various streams which gives or which inspires youngsters to develop the economy. तर अशा पद्धतीने ते सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने काय प्रयत्न केलेले आहेत हे आपल्याला इथं बघायचं आहे. तर फूड, शेल्टर आणि क्लोथिंग ह्याच्याबरोबरच आता एज्युकेशन हे एक बेसिक नीड झालेले आहे आणि एज्युकेशन हे कंट्रीची सोशल एज वेल एज इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करण्यामध्ये फार मोठी महत्त्वाची भूमिका पार पडते. आणि दुसरा एक महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे HRD डेव्हलपमेंटमध्ये एज्युकेशनचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे किंवा हा एक इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट आहे HRDचा. HRD याचा अर्थ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे काय, जे लोक इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात, मग ते म्हणजे स्किल्ड असू देत किंवा अनस्किल्ड असू देत ते, आणि जे मॅनेजमेंट लेवलला काम करतात त्या सगळ्यांना आपण ह्युमन रिसोर्स असं म्हणतो.
मग तुमच्या ह्युमन रिसोर्सची क्वालिटी जर चांगली असेल तर प्रोडक्शन चांगल्या पद्धतीचं होईल. प्रोडक्शन चांगलं झालं की त्याचा डिमांड वाढेल मार्केटमध्ये, आणि डिमांड वाढलं की ऑटोमॅटिकली इन्कम वाढते. तर अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी सगळ्या एकमेकांवर अवलंबून असतात. तुमच्याकडे नुसतं पैसा असून उपयोग नाही, तुमच्याकडे ह्युमन रिसोर्सेसची क्वालिटी चांगली पाहिजे, तुमच्याकडे लोक चांगली पाहिजेत काम करणारे. एखादी कुठलीही इन्स्टिट्यूट असू दे, मग ती ट्रेडिंग असू दे किंवा नॉन ट्रेडिंग असू दे, ते इन्स्टिट्यूटचं सक्सेस हे त्याच्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांवर अवलंबून असतं. तुमचे जर काम करणारे लोक डिवोटी असतील किंवा त्याचं वर्क कल्चर जर चांगलं असेल तर ऑटोमॅटिकली त्याचे रिझल्ट्स, मग ते एज्युकेशनमध्ये असू दे, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट असू दे किंवा नॉन एज्युकेशनल असू दे, ट्रेडिंग असू दे, नॉन ट्रेडिंग असू दे, ह्या सगळ्यामध्ये ह्युमन रिसोर्स हे फार मोठी महत्त्वाची भूमिका इथं आपल्याला बजावत असताना दिसते आहे. सो हिअर इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ एज्युकेशन. आता इथे बघा, त्याने असं म्हणलंय की इंडिया इज गेटिंग ॲडव्हान्टेज ऑफ हायेस्ट डेमोग्राफिक डिव्हिडंड ड्यू टू मॅक्झिमम पर्सेंटेज ऑफ यंग पॉप्युलेशन इन द कंट्री. आता डेमोग्राफी म्हणजे काय? डेमोग्राफी म्हणजे लोकसंख्याशास्त्र. मग हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड, हायेस्ट डेमोग्राफिक डिव्हिडंड याचा अर्थ काय होतो? लोकसंख्याशास्त्राच्या दृष्टीनं मिळालेला हा बेनिफिट असं इथं आपण म्हणू शकतो. तर लोकसंख्याशास्त्रानुसार किंवा लोकसंख्येच्या अभ्यासानुसार इथं आपल्या देशामध्ये आज यंगस्टर्सची संख्या जास्त आहे, आणि यंगस्टर्स संख्या जास्त असेल आणि त्यांना बेटर एज्युकेशन प्रोव्हाइड केलं तुम्ही, तर त्यांच्यातलं जे टॅलेंट असतं, इमॅजिनेशन पॉवर जे असते, तर ते इमॅजिनेशन पॉवर वापरून तुम्ही सोसायटीकरता, समाजाकरता काही करू शकता. अगदी रिसेंट एक्झाम्पल जर बघितलं तर सोलापूर जिल्ह्यातलं एक छोटंसं खेडेगाव आहे, आणि त्या खेडेगावामध्ये रणजित डिसले हे शिक्षक आहेत. त्यांना आता जागतिक पुरस्कार मिळाला, 7 कोटी रुपयाचा त्यांना तिथं पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. त्यांनी एज्युकेशनमध्ये QR कोड वापरून अवेलेबल सगळे डिजिटल फॉर्ममध्ये टेक्स्टबुक अवेलेबल करून दिलेत. तर हे काय झालं तर इथं यंगस्टर्सच्या पोटेन्शियलचं यूज झालं, आणि त्याच्यामुळे समाजाला त्याचा फार मोठा फायदा आहे. असंख्य विद्यार्थी आज त्या QR कोडच्या माध्यमातून शिक्षण घेताना दिसत आहेत आपल्याला. तर हे जे आहे, हा यंगस्टर्सना जर बेटर एज्युकेशन मिळालं किंवा बेटर इमॅजिनेशन पॉवर त्याची डेव्हलप झाली तर इथं नक्कीच आपल्या देशाची इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट व्हायला वेळ लागणार नाही. देन सो देअर फॉर हिअर इट इज अ प्रायोरिटी, म्हणजे प्रथम प्राधान्य हे एज्युकेशनला दिले जातं, आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या एज्युकेशनल स्कीम्स इथं गव्हर्नमेंट आपल्याला इम्प्लिमेंट करताना दिसतं. त्याच्यानंतर आहे बघा लेवल्स ऑफ एज्युकेशन. लेवल्स ऑफ एज्युकेशनमध्ये पहिली लेवल आहे प्रायमरी, दुसरी सेकंडरी, थर्ड आहे हायर सेकंडरी, आणि फोर्थ आहे हायर एज्युकेशन. तर प्रायमरीमध्ये फर्स्ट स्टँडर्डपासून 8th स्टँडर्डपर्यंत प्रायमरी आपण म्हणतो, आणि 8 पासून 9 पासून 12 पर्यंत आपण सेकंडरी आणि हायर सेकंडरीचे ते पण इन्क्लूड करतो. आणि त्याच्यानंतर युनिव्हर्सिटी लेवलला जे एज्युकेशन आहे त्याला आपण हायर एज्युकेशन म्हणतो. तर इथं तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये त्याचा डेटा दिलेला आहे, किती 2016-17 इयर घेऊन त्याच्यामध्ये जो इकॉनॉमिक सर्व्हे करण्यात आलेला आहे तर त्याचा डेटा त्यांनी दिला आहे. किती स्कूल होते, किती एनरोलमेंट होते, नंबर ऑफ टीचर्स किती होते, पीपल टीचर रेशो किती होता, स्टुडंट टीचर रेशो हा फार महत्त्वाचा आहे. आता 2016-17 तो 30:1 होता, 30 स्टुडंट पाठीमागे 1 रेशो टीचर असं जर त्याचा रेशो होता. त्याच्यानंतर सेकंडरीमध्ये पण त्याने कुठलं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हे ह्याच्यामध्ये त्याने सुरू केलं होतं की त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त क्वालिटी एज्युकेशन देण्याचा प्रयत्न त्यांचा झाला होता. आणि तो परत एकदा डेटा दिलेला आहे. इथं स्टुडंट टीचर रेशो तो महत्त्वाचा आहे, तो 31.1 होता, म्हणजे साधारण 31 स्टुडंटच्या पाठीमागं 1 टीचर. आणि हायर एज्युकेशन म्हणजे इथे युनिव्हर्सिटीज ज्या आहेत, हा प्रायव्हेट असू देत किंवा ॲटोनॉमस असू देत, त्या युनिव्हर्सिटीचं काय काय परिस्थिती आहे तर डेटा त्यांनी ह्याच्यामध्ये दिला आहे. 22 स्टेट युनिव्हर्सिटीज आहेत, त्याच्यामधल्या 4 युनिव्हर्सिटीज ह्या ॲग्रिकल्चरच्या आहेत, 1 युनिव्हर्सिटी ही हेल्थ सायन्ससाठी आहे, परत 1 युनिव्हर्सिटी ही वेटरनरी सायन्ससाठी आहे, 1 टेक्नॉलॉजीसाठी आहे युनिव्हर्सिटीज, आणि 15 युनिव्हर्सिटीज ह्या जनरल कोर्सेससाठी आहेत, आणि 21 ऑटोनॉमस युनिव्हर्सिटीज इथं त्यांनी आपल्याकडे आहेत, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने हे केलेले.
अप्रूव्ह केलेले, आणि 4 प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आणि 5 युनिव्हर्सिटीज ह्या नॅशनल इम्पॉर्टन्स असलेल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत. अशा पद्धतीचा त्याने डेटा तुमच्या पुस्तकामध्ये दिला आहे. आणि ह्याच्यामध्ये अजून एक त्याने असं म्हणलं की अकॅडमिक ऑटोनॉमी आता दिलेली आहे बघा. म्हणजे LPG जे आहे, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन, तर त्याचे चॅलेंजेस स्वीकारण्याकरता किंवा त्याचे चॅलेंजेस सॅटिस्फाय करण्याकरता महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट 2016 हा त्यांनी पास केला आहे. आणि त्या ॲक्ट कशासाठी त्यांनी पास केला आहे की अकॅडमिक ऑटोनॉमी देण्यासाठी. म्हणजे अगदी प्रायव्हेट पीपलला त्यांच्या पद्धतीनं डेमोक्रेटिक प्रोसेसने युनिव्हर्सिटीज एस्टॅब्लिश करायच्यात आणि त्यातल्या तो सिलेबस कन्स्ट्रक्ट करायचा आणि तो सिलेबस राबवायचा, ह्याचं स्वातंत्र्य त्यांनी आता प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीजला दिलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी रुसा ग्रँट आहे त्याची 20 करोडची, रिसर्च अँड इनोव्हेशन अँड क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट साठी एक ग्रँट मिळते. ती आपल्याला इथं त्याच्यामध्ये त्याने सांगितलेली 20 करोडची ग्रँट आहे ती. त्याच्यानंतर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान त्याने इथं स्पॉन्सर केलेलं आहे. तर असं ते अशा पद्धतीचा डाटा त्याने तिथं तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. त्याच्यानंतर इथे बघा इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन. तर इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशनमध्ये जे डिफरंटली एबल्ड चिल्ड्रन असतात, जे स्पेशल नीड्स त्यांना नेसेसरी आहेत, त्या लोकांमध्ये शारीरिकदृष्ट्या आदर्श मध्ये पहिले इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन आहे. म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल असणारे जे विद्यार्थी आहेत किंवा हँडिकॅप जे विद्यार्थी आहेत त्याच्यासाठी वेगळं सिलेबस कन्स्ट्रक्ट करून वेगवेगळी एज्युकेशनल स्कीम तिथे राबवून त्यांना इंडिपेंडेंट बनवण्याचा प्रयत्न इथे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट करत आहे. त्याच्यानंतर गर्ल्स एज्युकेशनमध्ये तुम्हाला गर्ल्सला स्पेशल फॅसिलिटीज आता देण्यात येत आहे, त्यांना फीज माफ आहे. त्याच्यानंतर ते ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस त्यांना प्रोव्हाइड केले जात आहेत, बायसिकल्स प्रोव्हाइड केले जात आहेत. त्याच्यानंतर अडल्ट लिटरसीमध्ये अडल्ट लोक जे आहेत, जे प्रौढ साक्षरता आपण म्हणतो, ते प्रौढ साक्षरता अभियान खाली इथं किंवा साक्षर भारत अभियान, हे अभियान आता सध्या चालू आहे. तर त्याचं ते इम्प्लिमेंटेशन करतात. आणि ते अडल्ट लिटरसी वाढण्यासाठी इनोव्हेटिव्ह स्कीम्स आहेत. ईच वन टीच वन, म्हणजे प्रत्येकाला शिकवा. म्हणजे प्रत्येक शिक्षित माणसाने कमीत कमी एका अशिक्षित माणसाला शिक्षित करायचं, असं त्याचं पाठीमागे मोठं आहे. सो म्हणजे तुम्ही जर समजा आता तुम्ही 11th स्टँडर्डला आहात, तुम्ही ॲटलिस्ट लिहू शकता, वाचू शकता. तुम्ही एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला तुम्ही लिहायला वाचायला शिकवणं, हा जॉब हे जे आहे आता अशा त्याचं मोठं त्याने ते विकसित केलेलं आहे. तर आताच्या काळामध्ये तुम्ही म्हटलात तर अडल्ट बऱ्यापैकी लिटरेट आहेत. म्हणजे हा थोडासा वेगळ्या पद्धतीने विचार आहे की आताच्या काळामध्ये अडल्ट लोक असे लिटरेट आहेत. म्हणजे जनरली सिटीजमध्ये किंवा अर्बन एरियामध्ये, अगदीच रिमोट एरियामध्ये अडल्ट जे लोक आहेत ते थोडेसे अशिक्षित आहेत. परंतु आत्ताच्या अडल्ट लिटरसी ही कम्प्युटर लिटरसीशी रिलेटेड आहे असं मला वाटतं. अडल्ट लोक आहेत त्याला लहानपणापासून कम्प्युटरचं नॉलेज नाही आहे आणि आता टेक्नॉलॉजीचं जमाना आहे, कम्प्युटरचं जमाना आहे, तर ह्याच्यामध्ये कम्प्युटर लिटरसी हे महत्त्वाचे आहे. तर यामध्ये तुम्ही सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट करू शकता, म्हणजे एक स्टुडंट म्हणून किंवा एक राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून. म्हणजे समजा तुमच्या घरामध्ये आई असेल, वडील असतील किंवा असे कोणी एजेड पर्सन्स असतील, तर त्यांनाही कम्प्युटरमधलं मोबाईलमधलं काही माहिती नसेल, तर साध्या साध्या गोष्टी तुम्ही जरी शिकवल्या तरी ते लिटरेट होऊ शकतात आणि इंडिपेंडेंटली ते ती सर्व्हिस एन्जॉय करू शकतात. सो दॅट इज अडल्ट लिटरसी. त्याच्यानंतर आहे ट्रिबल एज्युकेशन. तर ह्याच्यामध्ये आश्रम स्कूल्स गव्हर्नमेंटने सुरू केलेले आहेत आणि 556 हा त्याचा नंबर आहे. गव्हर्नमेंट हॉस्टेल फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केले. त्याने डिस्ट्रिक्ट लेवल आहे, तालुका लेवल आहे, जे हायर स्टडीज त्यांना अवेलेबल करून देण्यात आलेले आहेत गव्हर्नमेंटकडून. तर अशा पद्धतीचे मेजर्स हे सोशल आणि इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्यासाठी आपण पाहिले. आणि सोशलमधला फक्त एज्युकेशनचा पॉईंट आज आपण पाहिलेला आहे. एज्युकेशनल सर्व्हिसेस, एज्युकेशन हा सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा महत्त्वाचा पार्ट आहे. तर त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने काय काय केलं ह्याचं स्टडी आपण आता इथं केलं. तर आता आपण टुडे हिअर वी स्टॉप आहे. वी विल कंटिन्यू टुमॉरो. थँक्यू व्हेरी मच.